Hello students, welcome to the online class, first PUC. Today in this class I shall continue the fourth unit of your syllabus Urbanation. In the previous class I had started the story. In the previous class I had told you the circumstances wherein we are living, like having no definite plans, no money, and we don't know the local language. We can speak only English and Hindustani, but the people they cannot understand those two languages, and then we will have to face number of problems. Then in some critical condition, a stranger rescuing our life. Then we think why that man helped me. Okay, and in this background, the story has been written down. Here also, our narrator faces the same problem. He lives under the same situation. He was living in a big city in the valley of a mountain, some 1,500 miles away, and how the people were there, how they had given utmost importance to money, okay, and then their cruelty, day to day, daily happenings like murder, robbery, pickpocketing, etc. Then our author living in some small dingy room and dirty street. Then the profession carried out by our narrator for his living, like teaching English to the migrant laborers. Then his habit of waking up late in the evening, it is at 4 o'clock. Why he had such practice? All those things we had learned in the previous class. Now in this class, let us see what happens one day in the life of the narrator, how he had to face the problem, and who comes to rescue him. All these things are mentioned here in the following paragraphs. One day, as usual, our narrator wakes up at 4 p.m. and he finished his daily course. Then he stepped out to take his tea and meal. And that day was to some extent special day with him, and our narrator had dressed in a suit, it is stated. He had a wallet in his coat pocket, and in that pocket he had money of 14 rupees. There was his life's saving at that time, it is stated. Okay, 14 rupees he had saved, and all the saved money he had carried in his pocket. Okay, then he enters a crowded restaurant. He ate a full meal consisting of chapatis and meat curry. Okay, not only that, he drinks tea also, and the bill came to 11 annas. Don't get confusion. His life saving was 14 rupees, and the bill for his meals and tea was 11 annas. Then after completing his meals, he comes to the bill counter and he wants to pay the money. And when he puts his hand in his coat pocket to pay it, he began sweating profusely. Okay, and almost digested in an instant all that he had eaten. See the condition of our author, narrator. Okay. He began to sweat profusely,
and digested everything he had eaten. Okay, and the reason was that the wallet was not there in the coat pocket. There was the reason why he was sweating profusely. Then he told to the restaurant keeper that somebody had picked his pocket and taken away his wallet. And when he told so, the restaurant owner gave a loud laughter. He laughed in such a loud manner that all the people in the restaurant started looking at the owner of the restaurant and the person who was standing outside the bill counter. Okay, and he caught our narrator with his coat lapel. Okay, by the lapels, and he started crying, or he started shouting like this. This trick won't work here. Put the money and go, or else I will gouge your eyes out. See to what extent the restaurant owner was cruel. Just to get the bill, he was ready to gouge the eyes out, and that shows the cruelty of the people there. And when the restaurant keeper shouted in such a manner, our author looks around the restaurant to see if somebody comes to help him. But nobody comes to help him. All they looked at him like hungry wolves. They wanted to know, they wanted to see who is going to lose in the battle. Okay, whether the restaurant owner wins or narrator wins, they wanted to see. There was a condition. And when nobody came forward to help him, our author understood that the narrator would gouge his eyes out because he was helpless. Okay, all the people, they had stood stagnant, they did not came forward to help. Okay, so our narrator came to conclusion that the restaurant owner would gouge his eyes out. Okay. Then he told, let my coat be here, I will go and bring some money. See, he was ready to keep his coat and go out to home and bring out money. The restaurant owner agreed with the narrator and asked him to remove the coat. Our narrator removes the coat and keeps it on the table. Then the restaurant owner asked to take off the shirt. Our narrator had no other options and he had to remove his shirt. Then he asked his shoes to take off. Once again, our narrator takes off his shoes. Then finally, the restaurant owner asked our narrator to take off the trousers. See, once again, the height of cruelty. Okay, he wanted to make him naked. Okay, and in this way, the restaurant owner shows his cruelty towards our narrator. And our author started speaking. He told in a very low voice, he had nothing on underneath. Everyone laughed at the words of our author. And then the restaurant keeper said, I doubt it. You must have something on underneath. And when the restaurant owner told so, the people around also told the same thing. And then our author's hands refused to remove the trousers. But there was no other option and he had to remove, and then finally he starts to undo the button one by one of his trousers. When he started unbuttoning his trousers, immediately he was able to hear a voice. The voice told, stop, I shall pay the money. When our author heard the voice, not only our author but others in the restaurant heard the same voice, and all the people turned towards the direction where the voice came, and they stood
a very fair complexioned man, 6 foot tall, with a red turban and white trousers. And he sported a handbar mustache and he had blue eyes. See, this is the description of the stranger who came to help our narrator. He was 6 feet tall, fair complexion person. He was wearing red turban, white trousers. He was sporting a handbar mustache and his eyes were blue. Okay. Immediately, when he entered the restaurant, he asked the restaurant owner, how much did you say it was? He wanted to pay the amount of the narrator. Then the restaurant owner told that 11 annas. And immediately the stranger paid the 11 annas and turned to the narrator and told, put on your clothes. Immediately our narrator started putting on his dress. He started buttoning his trousers. Then he wore his shirt, then put on his shoes and coat, and both of them went out of the restaurant. Come, he called, and our author followed him. You have done a great deed. I have not seen a finer man. This was a statement made by our narrator towards the stranger. For such a statement, the stranger simply laughed. What is your name? He asked to our narrator, and our narrator told everything. And then our narrator asked what his name was. But the stranger did not reply. He told that he had no name. Strange. See, all the people in the world, they have their own names. But here, the stranger says he has no name. Then, our narrator wants to give a name to him, and the name given to him was Mercy. And once again, both of them started walking. And both of them came outside the town premises, city premises. And they reached a deserted bridge. Then the stranger looked all around. There was no one. Then he started speaking, the narrator. Look, you must go away without turning round. If anyone asks you whether you have seen me, you must say no. This was the order of the stranger to our narrator. Okay. After departing, both of them, he should not tell anybody that he has met such a person. Okay. Then he took out from his various pockets about 5 wallets. See, the stranger removes 5 wallets from different pockets, and then he asks which of those was his, and the narrator points his wallet. Then he takes the wallet, and then the stranger asks him to open it, and our narrator opens the wallet, and all the money, there was 14 rupees, was intact. The money was as it was. Okay, and he put it in his pocket, and both of them departed. Before departing, he told our narrator, go, may God help you. And narrator also repeated the same, may God help you. And by saying these words, both of them depart. See, this is the end of the story, and till the end, the secret is maintained, and the stranger who came to help the narrator himself was the pickpocket. He has stolen the wallet of our narrator, and so all these things happen. Our author does not know he had been pickpocketed, so he enters a big restaurant, crowded restaurant. He eats a full meal consisting of chapatis and meat curry. He drinks tea also. When he had to pay amount, then only he comes to realize that his wallet has been lost. And so the story continues. Okay.
and here ends our fourth unit of first PUC ವರು ಮನುಷ್ಯನ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ವರು ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ, ಏನಿತ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ, ಸುಮಾರು ಅವನ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ 1500 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆ ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಬರಿ ಇರ್ಬೋದಾದ್ರೆ, ಮರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದಾದ್ರೆ, ಪಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಏನ್ ಬೇಕು ಸಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ರು, ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿದ್ರು. ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ವರಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಆರತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ, ಟೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಮಿಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವ ಹಾಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೋಟಿನ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೀಲ, ಹಣದ ಪರ್ಸ್ ಸಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 14 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ 14 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದಂತ ಹಣವಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ 14 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹೊರಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಚಪಾತಿ, ಮಾಂಸದ ಸಾಂಬಾರು, ಆಮೇಲೆ ಅದ ನಂತರ ಟೀ ಸಹ ಕುಡಿತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತಿಂದು ಕುಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ 11 ಆಣೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜೋಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕೈ ಹಾಕಿದೆ, ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಮೈಯಿಂದ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವರು ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವ್ರು ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀರ್ಣವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಜೋಬಿಂದ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾನೆ. ಗಫಾ. ಆ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಸದ್ದು ಇಡೀ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನಿಗೆ, ಹಣ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯತೆ ತುಂಬಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 11 ಆಣೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಕೀಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದೇನೋ, ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವೊಬ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಂಗೆ ಹಸಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಹಸಿದ ತೋಳದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಸೋಲ್ತಾನ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ ಸೋಲ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೋಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕೋಟ್ ತೆಗಿ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಕೋಟ್ ತೆಗಿತಾನೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ ಕರೀತಾನೆ, ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಬರೀ ಕೋಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಈಗ ಶರ್ಟ್ ಸಹ ಬಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೇಖಕನಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಶೂಸ್ ಬಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಹ ಬಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನಿಗೆ ವಿಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ, ಇವನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ನನಗೆ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ,
ಈಗ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ದೇವರು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಖುಷಿ ಪಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೋ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಧ್ವನಿ ಬಂದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟರ್ಬನ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರುಮಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಂದಾನೆ ಅವನು, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ 11 ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ 11 ಆಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಂತ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಂತರ ಲೇಖಕನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕ ಧಡಬಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಲೇಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧಕರವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕಥೆ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಡ್ತೇನೆ, ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಕರಿತೇನೆ, ಮರ್ಸಿ, ಕರುಣಾಮಯಿ. ನಂತರ ಇವರು ಸಹ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಜನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಸಹ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗ್ತೀವಿ. ಇಬ್ರು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಂತರ ಇನ್ನು ಅವನ ಅನುಮಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೋಬ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು 5 ವಾಲೆಟ್ಸ್, ಹಣದ ಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ತಗೋ ನಿನ್ ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ 14 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಹಣ. ಅಷ್ಟು 14 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಹ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಆ ಒಂದು ವಾಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೋಬಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಬ್ರು ಸಹ ಈಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈಗ ಇಬ್ರು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಕಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೋ, ಮೇ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆಯ್ತು, ಸರಿ, ಹೋಗ್ಬಾರಪ್ಪ, ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಸಹ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ, ನಿನಗೂ ಸಹ ದೇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿನಗೂ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಸಹ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಯಾರು ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನ
ಪರ್ಸ್ ಕದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರೆ ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನ ಪರ್ಸ್ ಕದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅವನು ಸಹ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಲೇಖಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಂತರ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC 4ನೇ ಎಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ